नमो कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती मुक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैतानंद श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्तवृंद वृंदा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Mataji Prabhuji எல்லோருக்கும் Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji Hare Krishna Mataji ஜெயலலிதா மாத பாட்டு யாராவது பாடுவீங்களா எப்படி யாராவது பாடுவீங்களா இல்ல நான் பாடணுமா ஓகே ஜெய ராதா பாடுறீங்களா பாடுங்க பாடுங்க ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீரா வனச்சாரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு யமுன தீரா வனச்சாரி ஜய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து லெவல் 2 கிளாஸ்ல ஐ திங்க் 17வது நாள்ல இருக்கோம். செகண்ட் மாடியூல் நேத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு தெரியும் பகவத்கீதை வந்து 3 மெயின் கருத்துக்களாக பிரிக்கலாம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு வந்து கர்ம யோகத்தையும், மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தையும், கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் வந்து நமக்கு ஞான யோகத்தையும் எடுத்துரைக்கின்றது. யோகம் அப்படின்னாலேயே பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் யோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். கர்மங்களை செய்து எப்படி பகவானை அடைவது, எப்படிப்பட்ட கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம கர்ம யோகத்துல பார்த்தோம் முதல் 6 அத்தியாயங்கள்ல. அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள்ல பக்தி செய்து எப்படி பகவானை அடைவது அல்லது அந்த பக்தியோட நிலைகள் என்ன அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த 6 அத்தியாயத்துல. உங்களுக்கு வந்து இந்த 6 அத்தியாயம் வந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கடைசியாக இருக்கிறது வந்து ஞான யோகம். மீண்டும் மாதாஜி வந்து எடுப்பாங்க. ஸோ அடுத்த ஒரு 13-14 நாட்கள் வந்து நம்ம கூடியிருந்து அதை அனுபவிக்க போறோம். நேத்திக்கே நமக்கு வந்து மாதாஜி வந்து 7th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம்.
7வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஜீவாத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்வது ஞானம், பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இப்படி தெரிந்து கொண்டு பூரணமான ஞானத்தோடு பக்தி செய்து பகவானை அடைதல். ஸோ இந்த கேள்வி ஞானம் அதுல வந்து 2 விதமான செயல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆரோகணம், அவரோகணம். ஆரோகணம் ஞானம் என்பது 3 மூலப்பொருட்கள் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு ஒரு விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 3 விஷயங்கள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரத்யக்ஷ அ முறை. அதாவது நானே உணர்றதன் மூலமாக. இப்ப நெருப்பு சுடும் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா அந்த நெருப்பு சுடும்ன்றத எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்குவேன்? அந்த நெருப்ப தொடும்போது அந்த உணர்வை நான் புரிந்து கொள்கின்றேன். அது பிரத்யக்ஷ அ முறை. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆம் தனக்கு உள்ளாரையே ஒரு ஒரு ஃபீல் வரும்ன்னுவாங்க இல்லையா? புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது வந்து இன்சைட் எனக்கு உள்ளாரையே அந்த தானாவே தோன்றுகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அது வந்து 2வது விதமானது. ஆனா இது 2மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குறைகள் கொண்டது. ஏன்னா கலியுகம் என்பது எப்படிப்பட்டதுன்றது நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே வந்து அது அ ம சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு. கலியுகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ நெறைய குறைபாடுகள் இருக்கு. 4 யுகங்கள் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். 4,32,032 வருடங்களை கொண்டது இந்த கலியுகம். இந்த கலியுகத்துல வந்து மக்கள் வந்து இரும்பு யுகம் சொல்லப்படுது. ஆ குறைபாடுகள் இருக்கு. அது என்ன குறைபாடுகள் அப்டின்னாக்கா, புலன்கள் முழுமையான, பூரணமான விஷயங்கள நமக்கு குடுக்காது. புலன்கள் ஆ குறைபாடுள்ள புலன்களை கொண்டிருக்கின்றோம். எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, -5 கண்ணாடி இல்லன்னா நமக்கு வந்து எதையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த புலன்களின் மூலமாக நான் அறியக்கூடிய ஞானம் எப்படி பூரணமாக இருக்குமா? அப்டின்னாக்கா இல்ல. மனுஷங்க வந்து நெறைய சண்டை சச்சரவுகள் பேசிட்டே இருப்பாங்க. எப்படி சண்டை வருதுன்னே தெரியாது. இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம கண்கூடா பார்க்குறோம். சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்தவங்களாக இருப்பாங்க. ஆ மற்றவங்க மேல வந்து இப்ப காம, குரோத, லோப எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதனால எனக்கு உள்ளார இருந்து தோன்றக்கூடிய ஞானம் பூரணமானதான்னா, அதுவும் கிடையாது. ஆனா, எது பூரணமானது அப்டின்னாக்கா, ஆம் ஆ அ ஸ்மிருதி அதாவது நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையின் மூலமிருந்து கேட்கக்கூடிய ஞானம் பூர்ணமானது. அதுதான் வந்து அவரோகணம். அதிகாரப்பூர்வமான பரம்பரை. அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற ஞானம் வந்து பூரணமானது. ஏன் இத நம்ம இதுல பார்க்குறோம் அப்டின்னாக்கா, ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஸோ எனக்கு ஒரு விஷயத்த பத்தி பூரணமான ஒரு புரிதல் இருந்துச்சு அப்டின்னாக்கா, அதுல நம்ம ஸ்ரத்தையா நம்ம வந்து பக்தி செய்ய ஆரம்பிச்சுருவோம். இல்லையா? அடுத்தது வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்டின்னாக்கா, 4லிருந்து 12வது ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பகவானுடைய சக்திகள். அவரின்றி அணுவும் அசையாது. நம்ம எதையுமே வந்து இது என்னுடையதுன்னு நம்ம சொல்லிக்க முடியுமான்னு பார்த்தா, அது நான் வேணா சொல்லிக்கலாம். இங்க இருக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்கள எடுத்து உருவாக்கி, அத நான் வந்து நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது வந்து ஆனா அதோட மூலம் எங்கருந்து அப்படின்னாக்கா, பகவான் இடத்துலருந்து. எதையாவது நம்ம சொல்ல முடியுமா? இது என்னோடதுன்னு சொந்தம் கொண்டாட முடியுமா? இது ஆல்ரெடி இருக்கு. அத எனக்காக நான் ஒரு வடிவமைச்சுட்டு, அது வந்து என்னோடதுன்னு சொல்லின்னு இருக்கேன். இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய சக்திகள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளாரையே அடக்கம். பகவானுடைய அவதாரங்கள் வந்து எண்ணிலடங்காதது. அதுல வந்து புருஷ அவதாரம். அதுலருந்து தான் நமக்கு எல்லாமே தோன்றுகிறது. காரணதகஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய விஷ்ணு, க்ஷிரோதகஷாய விஷ்ணுன்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பகவானுடைய சக்திகள் வந்து எண்ணிலடங்காதது. அனைத்தும் அவரே அவரே மூலம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அ இருக்கது எல்லாமே வந்து சக்தி அப்படின்னா, அந்த சக்திக்கோட அடைக்கலம் எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான். பகவானே வந்து சக்திமான். ஸோ இந்த அனைத்து படைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்துமே வந்து 2 விதமாக அ சொல்லப்பட்டிருக்கு. அ தாழ்ந்த ஜட உலகம், உயர்ந்த ஆன்மீக உலகம். அனைத்தையும் வந்து ஒரு 4 பகுதிகளாக பிரிச்சோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும் தான் இந்த ஜட உலகம். அதுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே ஆன்மீக உலகம். ஜட உலகம்னா உடனே இந்த இந்த பூமி அப்படின்னு நம்ம நெனச்சுக்க வேண்டாம். நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? பகவான் வந்து ஒரு அண்டம், ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கு. அதுக்குள்ளார வந்து பகவான் கர்ப்போதக விஷ்ணுவாக கர்ப்போத கடல்ல வந்து சயனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருடைய அந்த நாபிக் கமலத்திலிருந்து ஒரு தாமரை வருகின்றது. அந்த தண்டுல தாமரையோட முடிவுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மதேவர் இருக்கார். அந்த தண்டுலயே வந்து நமக்கு 14 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ நீங்க வந்து கோலோக விருந்தாவனம் சார்ட் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பௌதீக லோகம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இது வந்து வெறும் 1 மடங்கு தான். அதே போன்று 3 மடங்கு பெரியதாக இருக்கின்றது ஆன்மீக லோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம்.
அடுத்து கிருஷ்ணரை ஏற்றல் அல்லது நிராகரித்தல். யாரெல்லாம் பகவானை வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள், யாரெல்லாம் பகவானை நிராகரிப்பாங்க அப்படின்றத 4 விதமான தலைப்புகள்ல நம்ம பார்க்கணும். ஒரு ஞானமே இல்லாதவங்க, அதிமுட்டாள், மனுஷங்கள்லயே கடைநிலையில இருக்கவங்க. இந்த மனித உடல் எதற்காக எடுத்திருக்கோம்? இந்த மனித உடலின் மூலமாக மட்டுமே பக்தி செய்து பகவானை அடைய முடியும் இல்லையா? சோ அந்த மனித உடல் ஓட தன்மையே அதோட எதற்காக நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றதே தெரியாம நாம வந்து அதுக்குண்டான விஷயங்களை செய்யாம வேற விஷயங்களை பண்றோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து மது அருந்துவது. பிரபுபாதர் நமக்கு 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் கொடுத்திருக்காரு, ஒழுக்க விதிமுறைகள். என்னென்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க, என்னென்ன 4 ஒழுக்க விதிமுறைகள் சொல்லிருக்காரு. இது மிருக வதைகள் பண்ணக்கூடாது, அது நான் டாக்ஸிக் எடுத்துக்க கூடாது, அதே டாக்ஸிக் எடுத்துக்க கூடாது. அப்புறம் வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க கூடாது, கேம்லிங் பண்ணக்கூடாது. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மது, மாது, சூது, புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். இது 4மே வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். 5 பேர் தான் இருக்காங்க இல்லையா? கார்த்திகேயன் பிரபு, பிரபாகரன் பிரபு. ஓகே, இன்னும் வேற யாராவது வருவாங்களா மாதாஜி? வருவாங்க மாதாஜி, 13 பேர் வருவாங்க மாதாஜி. வருவான் மாதாஜி, வரணும். இன்னும் தெரியல, லேட்டா எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே ஓகே பிரபு. ஓகே, நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்ல அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணணுமான்னு கேக்குறேன். இல்ல பண்ணுங்க மாதாஜி, வருவா, ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. சோ அந்த இந்த மனிதர்கள் கடைநிலையோ, ஏன்னா இந்த உடல் எடுத்து இதன் மூலமாக பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடையணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். 84 லட்சம் ஜீவராசிகளாக ஒரு ஜீவாத்மா வந்து பிறக்கின்றதுன்னு சாஸ்திரத்துல பாக்குறோம். அதுல 4 லட்சமே வந்து மனுஷங்களாக பிறக்கிறாங்க அப்படின்னுட்டு. அப்ப இந்த மனுஷங்கள்ல எத்தனை எத்தனை பிறவி நம்ம எடுத்திருக்கோம் தெரியாது. அதுல பக்தியோட அந்த வாசம், பக்தியோட இத பத்தி நமக்கு தெரியறதே வந்து பெரிய விஷயம். அப்ப அத நம்ம வந்து கட்டியமா பிடிச்சுக்கணும். அப்ப மத்த விஷயங்களை விடுத்து பக்தி செய்து பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் வந்து இந்த மனுஷ உடல் எடுத்ததுக்கு உண்டான ஆஹ் ஆஹ் என்ன சொல்றது, அதற்காக தான் எடுத்திருக்கோமே. அது செய்யாதவங்க வந்து மனுஷங்கள கடைநிலையில இருக்கவங்க. அடுத்து மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள். யார் அந்த மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள்? பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், பரமாத்மாவாக இருக்கார். நானும் பகவான், நீனும் பகவான், அந்த மாதிரியான ஒரு மாயை. அப்படியா? ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாவும் ஒன்னா? நம்மளும் பகவானும் ஒன்னா? இல்ல மாதாஜி. நம்ம வந்து அணு ஆத்மா, பகவான் விபு ஆத்மா, அகண்டமானவர் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அடுத்தது வந்து வெளிப்படையான நாத்திகர்கள், அதாவது பகவானே இல்லைன்னு சொல்றவங்க, நான் தான் கடவுள்னு சொல்றவங்க, அசுரர்கள் நம்ம பாக்குறோம். ஹிரண்யகசிபோட டைம்ல என்ன பண்ணார்? எல்லாரும் ஹிரண்யகசிபு வாழ்க, 3 லோகங்களும் வந்து நடுநடுங்க வச்சாராம் ஹிரண்யகசிபு. அப்படிப்பட்ட சமயத்திலயும் வந்து பிரகலாத் மகாராஜன் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னதுனாலதான் அவருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருது. ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா அதை பத்தி நான் கேட்டிருப்பேன், காதால கேட்காம அந்த விஷயத்த பத்தி எனக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல 3 லோகங்களும் இரண்யகசிபு வாழ்கன்னு அவரை புகழும்போது எப்படி இந்த பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து பகவானை பத்தி பேசுறாருன்றது அவருக்கு ஆச்சரியம். அதனாலதான் அவருக்கு கோபம் வருது. சோ அவங்க எல்லாம் மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள், நான் தான் கடவுள் அப்படின்ற ஒரு கர்வம். அடுத்தது வந்து நாத்திகர்கள், கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க. சோ இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் இடத்துல சரணடைய மாட்டாங்க. யாரெல்லாம் பகவானை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னாக்கா நம்ம சொல்லுவோம், சந்தோஷமா இருக்கிற சமயத்துல கூட விட்டுருவோம். ஆனா கஷ்டமா இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவோம்? பகவானே எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குற அப்படின்னு. சோ கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுற சமயத்துல நம்ம பகவானை அணுகுவோம். துயருற்றவர்கள் இருந்தாலும் பகவான் என்ன பண்றாரு? அவங்களையும் ரட்சிக்கிறார். என் குழந்தை எப்பயாவது என்ன கூப்பிடுதேன்ட்டு இல்லையா? அடுத்து செல்வம் வேண்டுவோர், எனக்கு இதை நான் இவ்வளோ ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து இவ்வளோ பெனிஃபிட் ஆயிடுச்சு, அதுல ஒரு பங்கு பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு அப்ப என்ன பண்றாங்க? அவரையே பிரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம். சரி இப்படியாச்சும் நீ என்கிட்ட வந்தேன்னு நினைச்சு அவர் என்ன பண்றார்? மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். செல்வம் வேண்டுவோர், பணம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க.
கேள்வி உடையோர். யாரு வந்து எதுக்கு இவ்வளவு நாள் என்னுடைய பிரார்த்தனைகள்லாம் வேற மாரி இருந்துச்சு. இப்ப திடீர்னு அ கிருஷ்ணர் தான் மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றாங்களே. அப்ப எதுக்கு என்ன ஒரு இதுக்கு என்ன ஒரு சான்று? ஆ இல்ல இவரையும் தாண்டி வேற ஏதாவது இருக்கா? அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை அறியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே அவங்க. பகவான முழுமையான ஆ முழுமையானவர பத்தி இன்னும் நெறைய தெரிஞ்சுக்கணும். இவர் தான் தெரிஞ்சுச்சு. இவர பத்தி இன்னும் நெறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த 4 பேர் பகவானிடத்தில் சரணடைவார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து பகவான் தான் மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னா, எதுக்குப்பா இந்த தேவதேவியர்களோட வழிபாடுகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்க, அதுக்கு பகவான் சொல்றார். தேவதேவியர்கள நாம ஏன் வழிபாடு பண்றோம்? எப்படி வந்து இப்ப வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கு கீழ வந்து நெறைய இலாக்காக்கள் இருக்கு இல்லையா? நெறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு இதுக்கும் நம்ம வந்து அவர்கிட்டயா போறோம்? கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் போயி அவங்க கிட்ட நம்மளுடைய வே விஷயங்கள சொல்லி நம்மளுடைய வேலை நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம். அதுபோல ஒரு இலாகாக்கும் தேவதேவியர்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஆனா யார் அவங்கலாம் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃபீசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்டிமேட் அ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்குறோம். அதுபோல தேவதேவர்களுடைய அ அ ஹெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூல முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இன்ஸ்டன்ட்டா எனக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னாக்கா, நான் தேவதேவர்களோட வழிபாட ஆரம்பிச்சுடுறேன். எனக்கு நெறைய ஆசைகள் இருக்கு. அத அனுபவிக்கணும். மத்தபடி எனக்கு அவங்கள பத்தின முழுசா தெரியல. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருக்கும்போது, தேவதேவர்களோட வழிபாடு நம்ம பார்க்குறோம். சரி, அத பண்றதுனால என்ன பலன் அப்டின்னாக்கா, ஆ அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அங்க போயிரும். நம்ம ஒரு விஷயத்தையே நெனச்சுட்டே இருந்தேன்னா, அந்த விஷயமாவே மாறிடுறோம் இல்லையா? ஸோ, ஆ அது மட்டுமல்ல, அவங்களுக்குன்னு ஒரு சர்டைன் லிமிட்டேஷன் தான். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட விஷயத்த மட்டும் தான் அவங்க செய்ய முடியும். மத்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டோ அல்லது அதுக்கு மேல இருக்கிறதையோ அவங்களால பண்ண முடியாது. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இந்த ஜட உலகம் வந்து 4ல் 1 பங்கு தான். மற்ற 3 பங்கும் வந்து ஆன்மீக லோகம். நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடம் எங்க அப்டின்னாக்கா, எங்க நமக்கு திருப்பி இந்த 3 வகையான துன்பங்கள் இல்லாம இருக்கோ, அதி ஆத்மிக, அதி பௌதிக, அதி தெய்வீக. அது மட்டும் இல்லாம பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் அந்த விஷயங்கள்லாம் எங்க இல்லாம இருக்கோ, அங்க போய் நித்தியமாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனோம் அப்டின்னாக்கா, தேவதேவர்களோட வழிபாடு சரி வராது. அதெல்லாம் எல்லைக்கு உட்பட்டது, தற்காலிகமானது. அப்புறம் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு தான் நம்ம போவோம். அதுவுமே இந்த பிரளய சமயத்துல ஆட்க அது என்னது அ அழியக்கூடிய ஒரு இதா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி வந்து சிலந்தி வந்து தன்னுடைய வலையை அதே அமைத்து மீண்டும் அதே வந்து அழித்து விடும். அதுபோல பகவான் அந்த பிரபஞ்சத்த தோற்றுவிப்பார். அதோட காலகட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றார்? மீண்டும் தனக்குள்ளாரயே வந்து அதை அடக்கிக் கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மீண்டும் நம்ம அவருக்குள்ளேயே புகுந்து விடுகின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த தேவதேவர்கள் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களும் மாற்றத்திற்கு உள்ளானது. இதெல்லாம் தாண்டினது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக லோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அடுத்து யார் வந்து சிறந்த பக்தர்களாக ஆக முடியும் அப்படின்னாக்கா, முற்பிறவில நம்ம அததான் இந்த 7வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். கோடிக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க. அதுல ஒரு சிலருக்கு மட்டும் தான் பக்தி பண்ணணும்னே தோணும். அதுலயும் ஒரு சிலர் மட்டுமே வந்து நிலைத்து நிற்பார்கள். அதிலேயும் ரொம்ப சொற்பமானவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள் என்ற ஒரு பூரணமான ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டு, அவருடைய பக்தி தொண்டிலேயே நிலைத்து நிற்பார்கள். அப்படிப்பட்டவங்க மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். ஸோ அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன் இல்லையா? அதுக்கு தான் நம்ம இப்ப சொல்றோம். நம்மளுடைய கர்மங்களை நான் 5 விஷயங்கள பத்தி நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா? என்னென்ன 5 விஷயங்கள பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? आत्मा माता जी हरे ம். कृष्ण माता जी हरे परमात्मा आत्मा नेचर ம், कालम कर्मा ம். हरे कृष्ण माता जी ஹரிபோல், ஹரிபோல். இந்த हरे 5 कृष्ण माता जी விஷயங்கள்ல 4 விஷயங்கள் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகாது. 1 மட்டும் தான் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகும். அது நம்மளுடைய கர்மம். कर्मा ஆத்மாவை, பரமாத்மாவை, இந்த இயற்கையை மாத்த முடியுமான்னா முடியாது. ஆனா என்னோட செயல்களை நான் இவ்வளோ நாளா பௌதீகமாக இருந்தேன். எப்போ வந்து பக்தர்களின் மூலமாகவும், ஆச்சாரியர்களின் கருணையினாலும், பகவானுடைய அதீதமான கருணையினால எனக்கு இந்த பக்தி மார்க்கம்ன்ற ஞானம் கிடைச்சிருச்சோ, அப்போ என்னுடைய செயல்கள நான் எப்படி மாற்றிக் கொள்கின்றேன்? ஆன்மீகமயமாக்க மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்கின்றேன். அப்படி செய்யும்போது என்னுடைய கர்மங்களால எனக்கு பந்தம் கிடையாது. என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை, அவருடைய பிரசாதம்னு நம்ம நினைக்கும்போது, இந்த பௌதீகமான விஷயங்கள்ல இருந்து நாம விடுபடுறோம். ஸோ நம்ம வந்து முற்பிறவி பலன், புண்ணியங்கள் செய்வதன் பலனாக பக்தி மார்க்கம் கிடைக்கின்றது.
பாவங்களற்ற செயல்களை நாம செய்றோம். உறுதியோட பக்தி தொண்டு செய்றோம். அவங்க தான் பகவானுக்கு பக்தராக முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ ஐ திங்க் 12, 14 வரைக்கும் முடிச்சுட்டேன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. அதனால முடிஞ்சிடும். 15ல இருந்து எடுக்கணும் மாதாஜி. From 15. ஓ ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. 15 இல்லையா? எனக்கு ஒரு 5:55க்கு சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஓகே ஞாபகப்படுத்திருங்க. ஓகே. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15 இதுல எடுக்கும். இருந்தா ஓகே. ஓகே. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா இல்ல நான் வாசிக்கணுமா? நான் வச்சுக்கிறேன் மாதாஜி. ஷுவர். வாசிங்க மாதாஜி. 15. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. மாம் துஷ்கிருதினோ மூடः பிரபத்யन्ते நரதமாக மாயாயா பகதஞான ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் 4 விதமான மக்கள் வந்து பகவானிடத்துல சரணடைய மாட்டாங்க. ந மாம் யார் அவங்க சரணடைய மாட்டாங்க? துஷ்கிருத்தினோ மூடா, நராதமா, ஆசுரம், ஆஸ்ரித், அந்த மாதிரி 4 மக்கள் வந்து பகவானிடத்துல சரணடைய மாட்டாங்க. யாராரு? சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள், மனிதர்களில் கடைநிலையில் உள்ளோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், ஞானமே இல்லை அவங்க கிட்ட, அதனால தான் கடவுள் நினைச்சுக்கிறாங்க, ஒரு டெலியூஷன்ல இருக்காங்க, மாயையில இருக்காங்க. அசுரரோட நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். மூடா அப்படின்னா ஞானமற்றவர்கள். நராதமா அப்படின்னாக்க மனுஷங்களையே கடைநிலையோர். நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம் இல்லையா, ஜகாய் மத்தாயோட கதையை நம்ம பாக்குறோம். ஒரு பிராமணராக இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கடைநிலை மனிதர்களாக மாறிடுறாங்க. எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதையெல்லாம் செய்யறாங்க. மாயையா பக்ருத ஞானா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாயினால ஞானம் கவரப்பட்டவர்கள். கடைசியாக ஆசுரம் பாவ ஆශ්ரிதா, அசுரர்களோட நாத்திகத்தன்மையை கொண்டவர்கள். சோ இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானிடத்துல சரணடைய மாட்டார்கள். சோ இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு எது உத்தரவாதம் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம்? பௌதிகமான இந்த கல்வி. அப்படி அல்ல. அந்த ஞானம் என்பது என்ன? உண்மையான ஞானம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள், நான் அவருடைய அங்கம், இந்த உடல் என்னுடைய கர்மங்களை எல்லாம் செய்து முடிச்சு பகவானுக்காக பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஞானம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து பூரணமான ஞானம். என்னதான் நான் பௌதீகமாக டபுள் டாக்டரேட் வாங்கிட்டேன், எனக்கு பெரிய ஞானம் இருக்குன்னா அப்படி இல்லை அது. சோ நாம பகவானிடத்துல சரணடைய வேண்டும். அதுதான் உண்மையான ஞானம். அதற்கு எதெல்லாம் நமக்கு வந்து வழிவகுக்கின்றதோ அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிஞாசுர் சுரதாட்டி ஞானி ச பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மது. இப்ப யாரெல்லாம் பகவானிடத்தில் சரண் அடைவார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றார்கள். யாரெல்லாம் தொண்டு செய்யறாங்க? துயருற்றோர், கஷ்டப்படுறவங்க, செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர், அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானிடத்துல சரணடைறாங்க. ஆர்த்தோ அப்படின்னாக்க துயரத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. நம்ம இங்க யார பாக்குறோம்? கஜேந்திர மோக்ஷம் லீலை பாக்குறோம். கஜேந்திரன் வந்து தான் கதை தெரியும் இல்லையா, கஜேந்திரனு கதை யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கஜேந்திர மோக்ஷம் கதை சொல்லுங்க. தெரியுமா தெரியாதா இருக்காது? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும், சொல்லுங்க, கதை சொல்லுங்க. அதை எப்படி நம்ம அர்த்தம் துயருற்றவருக்கு எப்படி நம்ம வந்து அதை ஈடா பாக்குறோம்? அதாவது ஒரு குளத்துல இருக்கும்போது முதல்ல யானையோட காலை பிடிச்சுக்கிறது, 1000 வருஷம் போராடி அதனால முடியலன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பகவான சரணடையுது. பகவான் வந்து உடனே முக்தி கொடுக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் லைன்ல அழகா சொல்லிட்டீங்க. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க கஜேந்திரன் வந்து தான் பெரிய ஆளு, நான் முதல்ல எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா, ஏன்னா நிறைய பலம் இருக்கு என்கிட்ட நினைச்சிச்சு. ஆனா அது அந்த போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அது தோணுச்சு, ஆஹா என்னால எதுவும் பண்ண முடியல, நான் அழிய போறேன். அப்புறம் தன்னோட பலம் அதுல இருந்து வர முடியலன்னு தன்னோட
உறவினர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க, காப்பாத்துவாங்க. அவங்களாலயும் முடியலன்னோன கடைசியில அது புரிஞ்சுச்சு. ஓகே. என்னால எதுவுமே கிடையாது. பகவானே கதி அப்படின்ட்டு அதுக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருது. முந்தைய பிறவில அது ஒரு பெரிய அரசனாக இருந்து பக்தி தொண்டு செய்தெல்லாம் ஞாபகம் வந்தோனே, வேற வழியே இல்ல. இவர தவிர்த்து நம்மள யாரும் இந்த துயரத்துல இருந்து மீட்க முடியாது. அவ்ளோ வலி அந்த யானைக்கு, கஜேந்திரனுக்கு. சோ அந்த கஷ்டத்துல அதோட பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வந்த உடனே என்ன பண்ணுது? பகவானே கதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆதி மூலமே அப்படின்ட்டு அது கதறுது. அடுத்த நிமிஷம் பகவான் வந்து என்ன பண்றார்? அதுக்கு வந்து மோட்சத்தை குடுக்குறார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ அந்த துயரத்துல இருக்கக்கூடியவங்க ஆர்த்தோ, அர்த்தாத்தி, செல்வம் விரும்புவோர். இங்க யாரோட எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? அந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அர்த்தார்த்தி தெரியுதுங்களா? யாரோட இதுன்னு தெரியுதா? தெரியல மாதாஜி, கொஞ்சம் தெரியல. புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா இருக்கும். ஓகே. துருவ மகாராஜர். துருவ மகாராஜரோட கதை தெரியுமா? இல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு அது தெரியல மாதாஜி. துருவ மகாராஜருடைய தந்தை வந்து உத்தானபாதர். பகவான் வந்து இந்த லோகத்தை படைக்கும் போது அதுல மனுஷங்களை கொண்டு வரணுன்றதுக்காக பிரஜாபதிகளை உருவாக்குகின்றார். அப்படி மனு 13 மனுக்கள் இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். சோ அந்த மனுவோட பிள்ளை வந்து உத்தானபாதர். உத்தானபாதருக்கு வந்து 2 மனைவி இருக்காங்க. சுருச்சி, சுனித்தி அப்படின்னு 2 மனைவிகள் இருக்காங்க. இதுல முதல் மனைவியோட பிள்ளை தான் வந்து துருவ மகாராஜர். சோ துருவ மகாராஜர் வந்து தன்னுடைய ஆஹ் தந்தை மடியில வந்து சித்தியோட பிள்ளை வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறத பாக்குறாரு. சுருச்சியோட பிள்ளைய உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்த உடனே இவருக்கும் ஆசை. குழந்தை இல்லையா, 5 வயது சிறுவன். உடனே அப்பாவோட இன்னொரு மடியில போய் தான் உட்காரணும்ட்டு போய் குழந்தை உட்காருது. அதை பார்த்த உடனே சுருச்சிக்கு பயங்கர கோபம். அந்த உடனே அந்த குழந்தை என்ன பண்றா? தூக்கி கீழே தள்ளி போடுறா. அத பார்த்துட்டு அவ சொல்றா, இந்த இடத்துல நீ அமரணும் அப்படின்னாக்க நீ என்னுடைய வயிற்றில் பிள்ளையாக பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்றா. குழந்தைக்கு ரொம்ப கஷ்டம். என்னடா இது, அப்பா மடியில ஆசையா நம்ம போனோம், இப்படி நம்மள திட்டிட்டா, இப்படி கீழே தள்ளி விட்டுட்டாலே, அப்பாவும் ஒண்ணும் சொல்லாம இருக்காருன்னு ரொம்ப கஷ்டம். உடனே என்ன பண்ணுது? ஆஹ் அம்மா கிட்ட போறா. ஏன் நமக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு? அப்பா இந்த மாதிரி ஒண்ணுமே சொல்லல, சித்தி என்னை தள்ளி விட்டுட்டா. அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? நம்ம இது அனைத்தின் மூலம் வந்து பகவான். அவர்கிட்ட தான் நீ இந்த கேள்விகளை கேட்கணும்னு சொன்ன உடனே, அவருக்கு வந்து உடனே தோணுது. அப்பாக்கு இவ்வளவு செல்வம் இருக்கிறதுல இதை விட அதிகமான செல்வம் எனக்கு வேண்டும். அவரு இதை விட பெருசா நான் வந்து ஆள வேண்டும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு? அது அவரோட மனசுல தோணுது. உடனே ஓகே, நான் அந்த பகவானே போய் கேட்கிறேன் அப்படின்னுட்டு என்ன பண்றாரு? அவர் எங்க இருப்பார்? காட்டுல இருப்பார்னு அம்மா சொல்றா. உடனே காட்டுக்கு போறாரு. போய் அவரை பார்த்து கேட்கணும்ட்டு. ஒரு 5 வயது சிறுவன் சத்திரன்றதுனால அந்த உத்வேகம் நம்ம பார்க்கிறோம். அவ்வளோ கோபம் வருது அந்த குழந்தைக்கு. எவ்வளவு ஒரு வைராக்கியம் இருந்திருந்து அப்படின்னாக்கா, இவரை விட நான் பெருசா வரணும், பெரிய செல்வத்துக்கு அதிபதி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு? காட்டுக்கு போறார். போற வழியில தான் நாரத ரிஷியை பார்க்கிறார். நாரத ரிஷி சொல்றார், சின்ன புள்ள நீ, ஏன்பா காட்டுல எல்லாம் நிறைய மிருகங்கள்லாம் இருக்கும், நீ பாட்டுன்னு விளையாடுற வயசுல இது என்ன, போ அப்படின்னு சொல்றார். அவர் கேட்கறதா இல்ல. அப்ப நாரத ரிஷிக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இவன் வந்து ரொம்ப வைராக்கியமா இருக்கான்னுட்டு அவர் கேட்கிறார். பகவானை பத்தி தெரியுமா உனக்கு? நீ யாரை பார்க்க போற? கடவுளை பார்க்க போற. அப்படியா? அவர் எப்படி இருப்பாரு என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாதுன்னு போது அப்புறம் அவர் வந்து விளக்குகின்றார். பகவானுடைய ரூபங்கத்தை விளக்குறார். இந்த அருவவாதிகள்லாம் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நாரத ரிஷி சொல்றார். அவருடைய ரூபத்தை பத்தி வர்ணனைகளை சொல்றார். அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து திருமுடி வரைக்கும் அவர் எப்படி அழகானவர் அப்படின்றத விளக்குகின்றார். அப்புறம் அவரை எப்படி அடையிறதுன்றதுக்கு மந்திரத்தை சொல்லி தருகின்றார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு. அப்படியாக துருவ மகாராஜர் என்ன பண்றார்? வைராகியத்தோட பகவானை பார்க்க வேண்டும் சொல்லிட்டு ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து தன்னுடைய வைராகத்தை அதிகப்படுத்திட்டே போறார். வெறும் பால் இல்ல, பழங்களை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து மரத்துல இருந்து தானா உதிர்ந்து கீழே விழுந்து கருகி போன சருகுகளை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முறைன்னு எடுத்துட்டு இருந்தார். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெறும் தண்ணி மட்டும் குடிக்க ஆரம்பிச்சார். அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல என்ன பண்ணிட்டார்? காற்றை மட்டுமே உணவாக எடுத்துக்கொண்டார். அவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக வந்து அவர் என்ன பண்றார்? பக்தி பண்றார். அந்த பக்தியோட பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரலோகத்தையும் வந்து ஆட்டி படைக்குது. அவ்வளவு உஷ்டமா இருக்காங்க. அப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து பகவான் இடத்துல முறையிட அவரே வந்து நேர வந்து துருவ மகாராஜருக்கு முன்னாடி நிக்கிறார். ஆனா இவர்தான் மனசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல ஸ்ரத்தையா அவர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அப்போ ஆஹ்
குழந்தை முன்னாடி வந்து நின்னாலும் தெரியல அவருக்கு. அப்போ அவர் மனசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ரூபத்தை மறைத்து துருவ மகாராஜர் முன்னாடி வந்து துருவான்னு சொல்லியும் அவர் கேட்காதனால என்ன பண்றார், தன்னுடைய சங்கை வைத்து அந்த குழந்தைய வந்து ஆசிர்வதிக்க அவருடைய ஸ்பரிசம் பட்டதுனால அந்த குழந்தை நிறைய பிரார்த்தனைகளை பாடுது. துருவ மகாராஜருடைய பிரார்த்தனைகள் கண்ணை விழிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கீழ இருந்து தானே நம்ம பாக்குறோம். பகவானுடைய திருப்பாதத்தை பார்த்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ஆஹா முழுமுதற் கடவுளே வந்திருக்காரு நம்ம முன்னாடின்னுட்டு அவர் மேல நிறைய பிரார்த்தனைகளை வந்து பாடுது அந்த குழந்தை, 5 வயது குழந்தை. அப்போ அவரை பார்த்த உடனே எதற்காக அங்க வந்து நம்ம பகவானை பாக்குறதுக்கு எதுக்காக வந்தோம், இவரை விட அப்பாவை விட பெரிய லோகங்களை வந்து ஆளணும், பிரபஞ்சத்தையே ஆள வேண்டும், இவரை விட பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தானே வந்துச்சு அந்த குழந்தை, பௌதிகமான ஒரு எண்ணத்தோட. ஆனா எப்ப பகவானுடைய ரூபத்தை பார்த்துருச்சோ உடனே அதுக்கு அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஆஹ் அவருக்கு மறந்துருச்சு குழந்தை மொத்தமா. அப்போ அவர் கேக்குறாரு, உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இதை விட எனக்கு என்ன வேணும், உங்களையே நான் பார்த்துட்டேன், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப சொல்றாரு, இல்ல நீ நம்ம ஒரு தடவை, அதனாலதான் அவர்கிட்ட பிரார்த்தனைகள் வைக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வைக்கும். ஒரு தடவை நினைச்சாலும் அதை என்ன பண்றாரு, அதையும் தாண்டி அதிகமா நமக்கு அவர் பிளஸ் பண்ணிடுறார். இல்ல நீ வந்து இந்த அவருக்காகவே ஒரு கிரகத்தை உருவாக்குகின்றார். ஊழி காலத்துல எல்லாமே பகவானுக்குள்ள அவ்வியக்தமா அடங்கிவிடும். ஆனா துருவ நட்சத்திரம் மட்டும் எப்படி ஆன்மீக லோகத்துல நித்தியமாக இருக்கோ அது போல துருவ நட்சத்திரம் அவருக்காக ஒரு கிரகத்தை உருவாக்குகின்றார். அது வந்து எப்பவுமே இருக்கு. அப்ப வந்து கூனி குறுகி போகின்றார் துருவ மகாராஜர். நான் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் என்னுடைய தந்தை, அவர்கிட்ட போய் எனக்கு கொஞ்சம் அவ்வளவு காசு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா அது எப்படி இருக்கும், அது போல எனக்கு இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் எதுவுமே வேண்டாம், பகவானுடைய ஸ்பரிசம் பட்டாச்சு, அவருடைய ரூபம் அது, இதை விட வேற என்ன வேணும் இல்லையா. அப்ப அவர் சொல்றாரு எனக்கு எதுவுமே வேண்டான்ட்டு. ஆனாலும் பகவான் அவர் வந்து அப்படி ஆசீர்வதித்து செல்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ அல்டிமேட்டா இங்க அவர் எதற்காக பகவான சரணடைய வந்தார், செல்வத்தை வேணும், அப்பாவை விட பெரிய ராஜாவா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அர்த்தாத்தி. அடுத்து வந்து ஜிக்ஞாசு, கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள் நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம் இல்லையா. இன்னும் பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். கார்த்தியாஜி சாரி உங்களை ரிமைண்ட் பண்ண சொன்னேன். அடுத்தா யா எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ் முடியும் பிரபு மாதாஜி? You can stay up to 7 o'clock, Mataji. இல்ல 6:30 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. 5:30 to 6:30. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. Okay for it. இல்ல நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமைனா பரவாயில்ல, நான் டியூட்டி கிளம்பணும் 7:30. ஓகே மாதாஜி 6:30 மட்டும் எடுங்க, டெஃபினட்டா தாராளமா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. அடுத்தது வந்து ஜிக்ஞாசு, கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள். நம்ம சவுனக ரிஷிகள் எல்லாம் சூத்த கோஸ்வாமிகள் கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க இல்லையா, நைமிஷாரண்யத்துல பகவான் துவாபர யுகம் முடிஞ்சு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து கோலோக பிருந்தாவனம் போயாச்சு, அடுத்து கலியுகம் வரப்போகுது. கலியுகம் வந்து அத்தனை பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட போறாங்க, அந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையேன்ட்டு பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே பரதுக்க துக்கி, வைணவர்கள் வந்து மத்தவங்க எல்லாருக்காகவும் வந்து ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க, அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க எல்லா ஜீவராசிகளும். அப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க, அந்த நைமிஷாரண்யம்ன்ற இடத்துல பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக அவங்க யஜ்ஞங்களை செய்து அவங்களும் ரொம்ப கருத்து போறாங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்களும் கருத்து போகுது, அந்த அளவுக்கு அவங்க யஜ்ஞங்கள் செய்யறாங்க. ஆனா எவ்வளவு தூரம் பலன் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியல. அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அங்க சூத கோஸ்வாமிகள் வராங்க, அவங்க கிட்ட வந்து பகவானை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க வந்து கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கிறாங்க. அப்படியாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது ஞானி, பரம உண்மையை பற்றி அறிய விரும்பக்கூடியவர்கள், இன்னும் முழுமையாக பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. இதுல வந்து நம்ம பாக்குறோம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பக்தியையும் நம்ம பாக்குறோம். சக்காம அப்படின்னாக்கா ஆசைகளை கொண்ட கர்ம மிஸ்ர பக்தி, ஆசைகளை கொண்ட பக்தி யாரு, இந்த துயருற்றவர்கள், செல்வத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள், கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள், இவங்கெல்லாம் ஒரு விதத்துல ஆசைகள் இருக்கு, அதுக்காக அவங்க வந்து மிஸ்ர அப்படின்னாக்கா மிக்ஸ்டான ஒண்ணு, கலந்த கலவைன்னு சொல்றோம். கர்ம மிஸ்ர பக்தி அப்படின்னாக்கா கர்மங்களும் செய்யணும், அதே சமயத்துல கொஞ்சம் பக்தி இருக்கு, நிறைய கர்மம் கொஞ்சம் பக்தி. அதுல ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சுய லாபத்தை எதிர்பார்த்து பண்றாங்க இல்லையா. அப்படி அவங்க செய்யும்போது ஆசைகள் நிறைவேறணும் அப்படின்னு.
சோ பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புறதுனால இவங்க தூய பக்தர்கள் அல்ல. அவர்கள் எப்படி அதற்காக இதை நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அர்த்தாத்தின்னா அதுக்காக துருவ மகாராஜருக்கு பகவானே வந்து பகவானோட ஸ்பரிசம் அவருடைய அவரையே வந்து காட்டி கொடுத்திருக்கார். அப்போ அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள்ன்றத நம்ம பார்க்கணும். அதனால இங்க வந்து இப்படி போட்டிருக்கே இவங்க எல்லாம் தூய பக்தர்கள் எல்லாம் நினைக்கவே கூடாது. நம்ம ஈவன் கம்சனும் துரியோதனனும் கூட அவங்களுடைய நிலை கூட நம்ம எட்டவில்லை. ஹிரண்யகசிபு கூட பகவானாலேயே அவருக்கு வந்து மரணம் கிடைக்குது, அவருக்குள்ளாரே அவர் ஐக்கியமாகின்றார். அதனால அவங்களோட நிலையே உண்மையாலுமே ஒரு வேற மாதிரியான நிலை. அதுக்கும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்க கூடாது. ஜஸ்ட் இந்த சக்காம கர்மயோகம்னா என்ன அப்படின்னா, என்கிட்ட நிறைய கர்மத்தோட பலனை எதிர்பார்த்து கொஞ்சமா பக்தி பண்றேன். நம்ம பௌதிகமா சொல்றோம் இல்லையா, எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன் ஆயிடுச்சு, எனக்கு அதுல வந்து ஒரு 50 கோடி கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா அதுல 1 லட்சம் ரூபாய் நான் பகவானுக்காக ஏதாச்சும் செய்வேன். எங்க 50 கோடி எங்க 1 லட்சம் நம்ம பாத்துக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஆசைகள் கொண்டவர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதனால அவங்க தூய பக்தர்கள் கிடையாது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அவங்க எப்படி முன்னேற வாய்ப்பு இருக்கு? தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கிறதுனால மட்டும்தான். இந்த கலியுகத்துல எது பெரிய தவம் அப்படின்னாக்கா, பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து பெரிய தவம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து ஞானிகள் அவங்க எப்படின்னாக்கா, நிஷ்காம நிஷ்காம பக்தி பண்றாங்க. அவங்க பண்றது ஞான மிஸ்ர பக்தி. சோ இங்க நம்ம பாக்குறது கர்ம மிஸ்ர பக்தி, ஞான மிஸ்ர பக்தி. கர்ம மிஸ்ர பக்தி நிறைய கர்மம், கொஞ்சோண்டு பக்தி இருக்கு அங்க. பலனை எதிர்பார்த்து நான் செயல்களை செய்கின்றேன். ஞான மிஸ்ர பக்தி, நான் ஞானத்தை பத்தி நிறைய பூரணமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பக்தி எங்கன்றது கொஞ்சமா தான் இருக்கு. அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இந்த அருவவாதிகள்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது போல இந்த சித்திகள் யோகிகள் அவங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிறோம், ஆனா பகவானை பத்தி கம்மியா நம்ம இது பண்றோம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா புக்ல வந்து நீங்க லீலைகள் பார்த்திருப்பீங்க. அந்தணர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, யக்ஞம் செய்யறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் எடுத்து வைக்கிறாங்க. அவங்க அந்த யக்ஞ பத்தி யாரு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவருடைய ரூபம் தான் விஷ்ணு பகவான். அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யக்ஞம் பண்றாங்க. அவருடைய நண்பர்கள் வந்து சொல்றாங்க, எங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு பசிக்குது, கொஞ்சம் பிரசாதம் கொடுங்கன்னு. அவங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லை. ஆனா அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் பகவானுக்கு வச்சாச்சு. இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, யக்ஞங்கள் செய்யறது, அந்த வேதங்கள் யக்ஞங்கள் எல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்த தான் இருக்கு. நான் அதுல போக்கஸ்டா இருக்கேனே தவிர்த்து அவரை 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 நான் திருப்திப்படுத்தணும்ன்ற ஞானத்தை விட நான் என்ன பண்றேன், வேதத்தின் மூலமாக இல்ல யக்ஞத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்துலதான் வந்து நாம ஸ்ரத்தையா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதனுடைய பலன் அவங்க சாந்த ரசத்தில் இருக்கின்றார்கள். சாந்த ரசம்னா என்ன, 5 விதமான ரசங்கள்ல பகவானுடைய நம்முடைய உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும்னு பாக்குறோம். பக்தி ரசாமிரசத்துல 12 விதமான ரசங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதுல ஒரு ரசம் என்ன அப்படின்னாக்கா சாந்த ரசம். சாந்த ரசம்ன்றது என்ன, பகவானுடைய அங்கமா பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, அவர் கையில இருக்கக்கூடிய புல்லாங்குழல், அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மயிலிறகு, பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கு சக்கரம் கதா பத்மா அதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் பகவானுடைய தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், தெய்வீகமான ஆயுதங்கள், எல்லாமே பகவானுடைய பக்தர்கள். சோ அவங்க என்னவா இருக்காங்க, பகவானால உபயோகிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருளா நான் இருந்துடுறேன். சோ அது வந்து சாந்த ரசம் அப்படின்னு பார்க்கும். சோ இவங்க எந்த ஒரு கர்மங்களை செய்து அதனுடைய பலனை எதிர்பார்க்கறது இல்ல. அதே சமயத்துல ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு, கொஞ்சம் பக்தி இருக்கு, நிறைய ஞானம் இருக்கு. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் நிஷ்காம ஞான மிஸ்ர பக்தி பெற்றாங்க. அவங்க சாந்த ரசத்தில் முன்னேறுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, 17வது பதம் மாதாஜி. சேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்தி விசிஷ்யதே பிரியோகி ஞானினோ அத்யர்த்தம் அகம் ச மம பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஏன்னா முழுமையான ஞானத்தோடு பகவானே மூல முழு முதற் கடவுள் தெரியும் போது, அப்ப அவரை திருப்திப்படுத்துறதுல தான் நம்ம ஸ்ரத்தையா இருப்போம். நம்ம பாக்குறோம் கர்ம மேதிகள், யோகிகள், ஞானிகள், பக்தர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அத்தனை பேரும் வந்து பகவானை தான் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க.
ஆனா இந்த கர்ம மேதிகள் அல்லது கர்ம யோகிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டபடி செய்யறாங்க. ஆனா என்னுடைய பலனுக்காக நான் என்னுடைய சுய திருப்திக்காக நான் வந்து இது பண்றேன், பக்தி பண்றேன். ஆனா ஞானிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானே மூல முழுமுதற் கடவுள்ன்றது தெரியும். சோ அந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் மிகவும் பிரியமானவர்கள். நம்ம பார்த்தோம்னா 18 அத்தியாயத்திலும் பகவான் பக்தியை தான் சிரேஷ்டமா சொல்றார். சோ இங்க வந்து தூய பக்தி தொண்டு, முழுமையான ஞானத்தை அடையும் போது யாருக்கு நான் வந்து பக்தி செய்யணுன்ற ஞானம் கிடைக்குது. அதன் மூலமாக தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டுட்டு இருப்பவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனுக்கு நானும் பிரியமானவன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த 4 பேர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? துயருற்றவர்கள், செல்வத்தை வேண்டுபவர்கள், ஞானிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து முழுமையான ஞானத்தை தேடக்கூடியவர்கள். அத்தனை பேர்ல வந்து யாரு சிறந்தவர்கள் அப்படின்னாக்கா ஞானின முழு ஞானத்தோட ஜட விருப்பங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள். நித்திய யுக்தா. நித்திய யுக்தானா ஆஹ் ஒரே பகவானே நமக்கு கதி அப்படின்னு நித்தியமாக எப்பொழுதும் பக்தி பண்றோம். நித்திய யுக்த ஏக பக்தி. ஒரே ஒருத்தர் வந்து பக்தி பண்றாங்க. 18 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सर्वदेवैते ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम् आस्तित सगे युक्तात्मा माम् एवानुत्तमां गतिम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள் தான். 4 பேருமே உத்தமர்கள். ஆனா அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு சுயமான ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. ஆனா என்னை பற்றி ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னைப் போலவே கருதுகின்றேன். அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவனை அடைவது உறுதி. சோ ஞானம் முழுமையாக இருக்கிறதுனால அதுல அவங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு. அதனால எப்பவும் அவருடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கிறதுனால பக்குவமான ஞானத்தை அவங்க அடையறாங்க. அவங்க எனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத வந்து அவர் இங்க சொல்றார். ஓகே. சோ அதனால நம்ம ஆசைகளுடனோ ஆசைகள் இல்லாமலோ கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையுடனோ எப்போதும் கிருஷ்ணரை அணுகுங்கள். சோ நாம வந்து பௌதீகமான விஷயங்களை மனசுல வைக்காம ஆன்மீகமாக எப்பவும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்ற அந்த ஞானத்தோட பகவானை அடைய வேண்டும். 19 மாதாஜி. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः. हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இது முக்கியமான பதம். பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். சோ நம்ம பாக்குறோம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதேர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். பிரம்ம சமேதல முதல் ஸ்லோகம். பகவான் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண பகவானே வந்து அனைத்தின் அனைத்து கடவுளுக்கும் வந்து மூல முழு முதற் கடவுள். சச்சிதானந்த விக்கிரக அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா அழகான பூர்ணமான நித்தியமான முழுமையான ஞானத்தை கொண்டவர். சச்சிதானந்த விக்கிரகம் ரூபத்தை கொண்டவர். அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எப்படியோ எத்தனையோ நாட்களாக அநாதிர் ஆதி கோவிந்தம் அவரே வந்து முழுமையானவர் முதன்மையானவர். எத்தனையோ அநாதி காலமாக இருக்கார் அவர். அவருடைய இதை வந்து நம்ம கணக்கிடவே முடியாது. சர்வ காரண காரணம் அனைத்து காரணங்களுக்கும் அவரே காரணம். அப்போ இந்த ஞானம் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா பல பல பிறவிகளை கடந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஞானம் கிடைக்கின்றது. அந்த ஞானத்தின் மூலமாக அனைத்துக்கும் அவரே காரணம்ன்றது தெரியுது. அவரே வந்து பூரணம்ன்றது தெரிஞ்சு அவர்கிட்ட நாம சரணடைறோம். அப்படிப்பட்ட மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பக்தி தொண்டு அவ்வளவு எளிதான விஷயம் கிடையாது. நம்ம இப்ப எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இந்த அதிகாலையில இப்படி நம்ம கூடி இருக்குது பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோமே இது பெரிய விஷயம். இதெல்லாம் பகவானுடைய கருணை இல்லாம ஆச்சாரியர்களோட கருணை இல்லாம பூர்வ பலன் இல்லாம நமக்கு வந்து இது நடக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ பக்தி தொண்டு மிக மிக அரிதானது. பற்பல பிறவிகளுக்குத்தான் பின்னாடிதான் நமக்கு அது கிடைக்கிறது. சோ உண்மையான ஞானம் கொண்டவர்கள் பகவானே வந்து மூலம் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு அவரிடத்துல சரணடைறாங்க. இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா தூய பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருந்தால்தான் கிடைக்கும். நம்ம ஒரு ப்ரோவர்ப் பார்ப்போம் இல்லையா, உன் நண்பனை பத்தி சொல் உன்னை பற்றி சொல்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
சோ நம்ம பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கும்போது அவங்க என்ன பாவத்துல இருக்காங்களோ அதுதான் நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம். புத்திசாலி நபர் மற்றவர்களின் அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்கின்றான். அதனால நம்ம எல்லாம் புத்திசாலியாக ட்ரை பண்ணணும். இந்த மனித ஜென்மம் எடுத்ததுக்கு உண்டான நோக்கத்தை நிறைவேற்ற நாம முயற்சி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ எத்தனையோ ஜென்மங்களுக்கு அப்புறமா இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. அதுலயும் இப்பதான் எனக்கு வந்து பக்தினா என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை ஸ்ரத்தையா செய்யணும். சோ இதுதான் மிகச்சிறந்ததை அடைவதற்கு உண்டான வழி. 20வது பதம் அது. कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். சோ எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்டா வந்து ஒரு பலன் வேணும். ஓகே, இந்த யஜ்ஞம் பண்ணா எனக்கு வந்து இந்த பலன் கிடைக்கும். அப்ப நான் அந்த பலனை எதிர்பார்த்து அந்த பர்டிகுலர் தேவதேவியர்களை வழிபாடு செய்யலாம். சோ அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, என் பலனை எதிர்பார்த்து அந்த தேவர்களிடம் சரணடைந்து ஆஹ் நம்மளோட வழிக்கு ஏத்த மாதிரி வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் நாம ஃபாலோ பண்றோம். அது சரியா அப்படின்னாக்கா அது சரியில்லை. சோ இந்த குறைந்த அறிவுடையவர்கள் ஜட ஆசைகளை வந்து நிறைய இருக்கு, அதை நிறைவேற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க, உடனடியாக எனக்கு பலன் கிடைக்கணுன்றவங்க தான் வந்து அந்த தேவதேவர்களோட வழிபாடை மேற்கொள்வார்கள். ஏன் அவங்கள குறைந்த அறிவுடையர்கள் சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, அவங்க பூரணமான ஞானம் இல்லை அவங்களுக்கு. எப்படி இப்போ ஒரு செடினா அதோட வேருக்கு தான் நம்ம தண்ணி ஊத்துறோம். சாப்பாடு நம்ம வந்து சாப்பிடுறது வயிற்றுக்கு தான் நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். கண் சாப்பிடுறது, கை சாப்பிடுறதுன்னு என்ன இருக்கா என்ன? சோ நம்ம பூரணமான பகவானை உணர்ந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? தேவதேவர்களோட வழிபாடு செய்யறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஆசைகள் உடனடியா நிறைவேறணும்னு நினைக்கிறோம். நாம வந்து தாழ்வான எண்ணங்களால பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். ஏன்னா இதுதான் வாழ்க்கையோட நோக்கம், செல்வம் சம்பாதிப்பது. அந்த செல்வத்துக்கு இந்த யஜ்ஞம். ஓகே, அதுவா அதுவா பூரணமான ஞானம்? இல்ல. நாம கீழான குணங்களால பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். அவர்களை வணங்குவதற்கான விதிமுறைகளால் திருப்தியுற்று யாரு? தேவதேவியர்கள் சில நோக்கங்களுக்கு தேவர்கள் சிறந்ததோ என்று எண்ணுவதால். சோ இப்படிதான் அவங்கள வந்து குறைந்த ஞானம் உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். 21வது பதம் மாதாஜி. यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुम् इच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां ताम् एव विदधाम्यहम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் இல்லையா? நம்ம பாக்குறோம் 3 புருஷ அவதாரங்கள். காரணதகஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்பதகஷாய் விஷ்ணு, சிரோதகஷாய் விஷ்ணு. அவரே சொல்றார், அசையும் அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்திலும் வந்து நாம ஊடுருவி இருக்கின்றேன். சோ அவர் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கார். தேவர்களை வழிபட வேண்டும்னு ஒருத்தவங்க நினைக்கும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்குண்டான நம்பிக்கையும் பகவானே கொடுத்துறார். நானே பலப்படுத்துகின்றேன். ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்கணும். நம்ம அடுத்த அத்தியாயங்கள்ல பார்க்க போறோம். ஒரு செயலை செய்வதற்கு என்னென்ன காரணிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க பகவானே வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நான் அந்த அந்த தேவனை வழிபடுறதுனால எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த தேவனை வழிபடக்கூடிய நம்பிக்கையை பலப்படுத்துவதும் பகவான் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த காரணிகள்ல கடைசியா வந்து சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி யாரு அப்படின்னாக்கா அது பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அவர் வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருந்து கொண்டு சர்வ சாட்சியாக நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அணுவும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம அசையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ அவருடைய அருளாலேயே வந்து அந்த விஷயங்கள் வருகின்றது. அருவவாதிகள் தத்துவம் மற்றும் இலக்கு, கிருஷ்ணர் திவ்ய மங்கள ரூபம் உடையவர், ஆசையும் வெறுப்பும் உண்மையான உணர்வை மயக்குகின்றது. மாயை வெல்ல வழிகள் என்ன அப்படின்னாக்கா, பக்தி தொண்டு செய்வது, பக்தர்களிடம் உள்ள பரிபூரணமான உண்மை, இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ततया श्रद्धया युक्तः सत्याराधनम् ईहते लभते च तदा कामान् मयैव विहितान् हितान्. हरे ஹரே கிருஷ்ண மாது. இதுக்கு முந்தினதுல பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் வந்து தன்னுடைய இதயத்தில் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். அவரே வந்து சாங்ஷன் பண்றார். ஒரு குறிப்பிட்ட தேவனை வழிபடுறதுனால எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னுட்டு அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்துறதும் பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். நான் ஒரு தடவை என்னோட இதே மாதிரி கிளாஸ் நடக்கும்போது
பிரபுஜிட்ட வந்து கேட்டேன். அவர்தான் வந்து மூல முழுமுதற் கடவுள்ன்னு தெரியுது. எனக்கு தான் அந்த ஞானம் இல்ல. அப்ப நான் வேற வேற வ வேற விஷயங்கள்ல வந்து நாட்டம் கொள்ளும்போது, அவர்தான் தந்தை இல்லையா? பரமபிதான்னு சொல்றோம். அப்ப அவர் ஏன் என்ன வந்து கரெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு? இது தப்பு, நீ இப்படிதான் போகணும்னு ஏன் என்ன கரெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு? என்ன அப்பவே வந்து கொட்டி சரியான வழியில போக வச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்கும்போது, அப்ப வந்து பிரபு வந்து சொன்னாங்க. கிளாஸ் எடுக்க வந்தவங்க. அது கரெக்ட்டு. ஆனா பகவான் வந்து அவர் பகவான். ஹிரண்யகசிபு கிடையாது. ஹிரண்யகசிபு என்ன சொன்னார்? எ நம்ம ஒரு பிளாங்க்கா இருக்கோம். ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. ஹிரண்யகசிபு காலத்துல நம்ம பிரஜைகளா இருந்தான்னு. நீ இதத்தான் சொல்லணும்னு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஹிட்லர் மாரி எல்லாரையும் கண்ட்ரோலுக்கு வச்சிருந்தார். பகவான் அப்படி இல்ல இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து உனக்கு அந்த ஞானத்த குடுத்துட்டார். உன்ன கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றார். பக்தர்கள் மூலமாக உனக்கு சங்கம் குடுக்குறார். அ ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக ஞானத்த குடுக்குறார். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டும் நான் வந்து இல்ல நான் இப்படிதான் போவேன். நான் இந்த மாரியான விஷயத்துல தான் நம்ம பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்கா, ஓகே. சாங்ஷன் பண்ணிடுறாரு அவரு. இல்லையா? ஸோ ஏன்னா ஒண்ணு அங்க தடுக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களையும் அவர் பண்றாரு. இருந்தாலும் நான் அதுலருந்து வெளில வரமாட்டேன். நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னாக்கா, ஓகே. ஏன் நம்ம வந்து நாம பகவானுடைய அங்கம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம ஏன் இந்த பௌதீக லோகத்துல வந்து கஷ்டப்படுறோம்? இந்த லோகம் கஷ்டமானதா? இல்ல ரொம்ப சந்தோஷமானதா? நம்ம இருக்கிற லோகம். அசாஸ்வதம் துக்காலயம் மாதாஜி. ம். ஸோ இது இந்த வந்து சிறிய சுதந்திரத்தை நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்றோம். கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்தா கரெக்ட். குழந்தாயிரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா அந்த மிஸ்யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணி அவஸ்தைப்படுறோம். ஹரே கரெக்ட், கிருஷ்ண மாதாஜி. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சூப்பர். ஸோ நமக்கு கொடுத்த அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை நம்ம ரொம்ப பெருசா உபயோகப்படுத்த முயற்சி பண்ணி நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். நமக்கு வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. டிராஃபிக் ரூல்ஸ். அத மீறுறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? அதுக்குண்டான தண்டனைய நம்ம ஜெயில்ல அனுபவிக்கிறோம். ஆனா அந்த தண்டனை அங்கேயேவா நம்ம இருக்க போறோம்? தண்டனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் நம்மளோட வீட்டுக்கு போறோமா? இல்லையா? அதுபோல நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அங்கம். அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருந்தோம். அவரை எல்லாரும் புகழ்றதையும், அவர வந்து அனுபவிக்கிறதையும் பார்த்துட்டு, இவர மாரியே நானும் அனுபவிக்கணும்னு நெனச்சதுனால, நமக்கு வந்து இந்த லோகம் வந்து ஒரு பப்பட் மாதிரி நம்ம அதனால இங்க வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மீண்டும் பகவான் இடத்துல போணும். அந்த போகணும் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை பக்தர்கள் மூலமாக பகவான் நமக்கு அது அமைச்சு குடுக்குறார். ஸோ அதுலருந்து நம்ம வெளில வரணும். இல்லையா? அப்படி வராத பட்சத்துல என்ன ஆகுது? மீண்டும் பிறப்பு, இறப்பு சுழற்சியிலே நாம ஆட்கொள்ளப்படுறோம். ஸோ பகவானே வந்து மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து பக்தர்கள் சங்கம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஸோ தேவதேவியர்கள் வழிபாடு வந்து சிறந்ததுன்னு அவங்க நினைக்கும்போது, அதுல வந்து நம்பிக்கை குடுக்கறது பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி நம்பிக்கை குடுக்க வைக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, அந்த தேவதேவர்கள வழிபாடு செய்யும்போது, எந்த நோக்கத்துக்காக அவங்க வழிபாடு செய்றாங்களோ, அத பூர்த்தி செய்றதும் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்க்கும்போது, அ பல்வேறு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இப்ப சூரியன், சந்திரன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்ட். ஒருத்தவங்க வந்து பிரம்மான்றது ஒரு போஸ்ட். ஸோ அந்த ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஜீவாத்மா 100 பிறவிகள் வரைக்கும் நேர்மையாக எந்த ஒரு தவறும் செய்யல அப்படின்னாக்கா, உடனே அவங்கள வந்து அந்த போஸ்ட்டுக்கு பகவான் அமைச்சிடுறார். அப்போ சில சமயம் அந்தந்த போஸ்ட்ல யாரும் இல்லாத பட்சத்துல அவரே சுயமாக வருகின்றார். 6 விதமாக பகவானுடைய அவதாரங்கள வந்து வகைப்படுத்துறோம். சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ எல்லாமே பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய அம்சம் அல்லது அம்சங்களின் அம்சமாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அந்த தேவதேவர்கள வழிபாடு பண்ணும்போது அந்த நம்பிக்கைய குடுக்குறதும் பகவான் தான். அத எப்படி அவர் அந்த நம்பிக்கைய வலுப்படுத்துறாருன்னா, அவன் எந்த நோக்கத்துக்காக வழிபாடு பண்றானோ, அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆ ஸோ இந்த நன்மைகள் எல்லாம் யாரால கொடுக்கப்படுகின்றது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால். ஸோ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி அனைவரும் வந்து பகவானுடைய ஒரு அங்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஆக அ அனைத்தின் மூலமும் வந்து பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவருடைய சக்தியின் மூலமாகத்தான் இவங்க என்ன பண்றாங்க? மற்ற உயிர்வாழிகளுக்கு வரம் அளிப்பதும் சரி, அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள செய்வதும் சரி. ஸோ நம்ம பக்தியில வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானிடத்துல ஏதாவது ஒரு உள்ளர்த்தம் வச்சுட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது. பக்தியில நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு ஆ எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தி. மற்றவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் இடத்துல முக்திய கேட்பாங்க இல்லையா? 5 விதமான முக்தி நம்ம பார்க்கிறோம். தூய பக்தர்கள் அதை கேட்பதல்ல. முக்திய பத்தி கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து விமுக்திய கேட்கறாங்க. எப்பவும் எனக்கு வந்து உங்களுடைய ஸ்மரணத்துல நாம பக்தி தொண்டு செய்யணும். அததான் அவங்க கேட்கறாங்க. 23வது பதம். तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति
மத்பக்தாயாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ தேவர்களை வழிபடக்கூடிய சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது. அதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது. அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட கெப்பாசிட்டி இல்லையா? பகவான் தான் பூரணமானவர். மத்தவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு எல்லைக்கு இருக்காங்க. சோ தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களோட உலகங்களுக்கு செல்வார்கள். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றார்கள். யார் ஒருவர் பகவானை பத்தி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்கின்றார்களோ அவங்க பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போறோம். மத்தது எல்லாமே ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது, தற்காலிகமானது அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்க்ளூடிங் தேவர்களுடைய தேவலோகங்கள். பிரம்மதேவர் இருக்கக்கூடிய சத்தியலோகமும் கூட ஊழி காலத்தில் அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ தேவதேவர்கள் வழிபாடு மற்றும் பரமபுருஷ வழிபாடு எது உயர்ந்தது? ரெண்டுத்துல எது உயர்ந்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா லைன்ல? தேவர்கள் வழிபாடு மற்றும் பரமபுருஷ வழிபாடு எது உயர்ந்தது? வழிபாடு மாதாஜி. பரமபுருஷன். பரமபுருஷருடைய வழிபாடு. ஏன்னா அது நிரந்தரமானது, எல்லை இல்லாதது, கோலோக விருந்தாவனம் நம்ம போறோம். ஆனா இங்க வந்து அப்படி அல்ல. இது தற்காலிகமானது, எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு லோகத்துக்கு தான் நம்ம போறோம். சோ இது வந்து ஞானம் கொடுத்தாச்சு. எந்த இலக்கை அடைய வேணும்ன்றது இட் இஸ் அப் டு அஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது 24 இருந்து 25 வரைக்கும் அருவவாதிகள், பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா? அவங்கள பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அருவவாதிகள் அப்படின்னாக்கா ரூபம் இல்லை, பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்றதுல அவங்க ஸ்ரத்தையா இருக்கவங்க தான் அருவவாதிகள். அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ஒளிக்கற்றை, ஒளிப்பிழம்பு, அந்த பிரம்ம ஜோதியை தான் நமக்கு வந்து பூரணம், அவரை அடையறதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட நோக்கம். அது உண்மையான புரிதலா அப்படின்னு கேட்ட கிடையாது. சோ பிரம்ம ஜோதியே பூரண உண்மை நினைக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் தற்காலிகமாக பௌதீக ரூபம் எடுத்து லீலைகள் செய்கின்றார். பகவான் நித்தியமானவர். ஆனா அவங்களுடைய பாவம் வேற மாதிரி இருக்கு. அது அவருக்கு அவரும் ஒரு மனுஷங்கன்ற மாதிரி அவர் யோசிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் சாதாரண மனிதர், தேவகி வசுதேவரோட மகன், வெறும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு உயிர்வாழி, அவ்வளவுதான். இதுதான் அவங்களுடைய புரிதலாக இருக்கு. இது சரியான்னு பார்த்தா கிடையாது. ஸோ இது வந்து தவறான ஒரு புரிதல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து அருவவாதிகளோட நோக்கம். 24வது பதத்துல இருந்து நாளையில இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். நித்தை கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி 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 போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா கேட்கலாம். ஓ வசந்தி சிவா பிரபு இங்கேயும் வந்துட்டீங்களா? ஓகே. நாங்கெல்லாம் உங்களை சுத்தி சுத்தி வருவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, கேள்விகள் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்ல இல்லையா? ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளாஸ் இல்ல இல்லையா மாதாஜி? எப்போதும் உண்டு எங்களுக்கு. கண்டினியூஸா எடுக்கிறோமே. ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு இருக்கா? நாங்க கண்டினியூஸா எடுக்கிறோம். நாங்க இதுவே எடுக்கல. இது வரைக்கும் எப்போதுமே கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, அப்ப நாளைக்கு நான் வந்துடுறேன். மிச்சத்தை நம்ம ஸ்லோகம் மாதாஜி ஸ்லோகமும் பாட்டும் பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா மாதாஜி? நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பாக்கல. நீங்க எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றீங்க? புத்தகத்துல இருந்து பிராக்டிஸ் பண்றதுன்னா கரெக்டா இருக்கேன் உங்களுக்கு. 7:50 இருந்து ஜபம் பண்றதுக்கு. அப்புறம் நம்ம 30ல இருந்து இருக்கிற வாரத்துல ஒரு நாள் இப்படி பிராக்டிஸ் பண்றோம். அதுதான். அப்ப நாளைக்கு நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஸ்லோகமோ ஸ்லோகம் நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க போட்டுடுங்க, நாங்க இது பண்ணிவிட்டோம். ஓகே. நமக்கு வந்து சிலபஸ் கொடுத்திருக்காங்களா? அதுல நீங்க பண்ணிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் கரெக்ட் ஒன்னு இருக்கு. நாங்க அதுல இருந்து பாடுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஏதாவது ஒரு கீர்த்தன், அதுக்கப்புறம் பாட்டு, ஸ்லோகம் நாளைக்கு பிராக்டிஸ். ஆஃப்டர் 5:30க்கு அப்புறமா மாதாஜி? ஆமா, கிளாஸ்க்கு பதிலா நம்ம வந்து அதை வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. நாளைக்கா? ஓகே. கிளாஸ்க்கு பதிலா ஸ்லோகம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அப்ப நீங்க எந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும்ங்கறத நீங்க போட்டுடுறீங்களா மாதாஜி? எனக்கு போட்டுடுறீங்களா? நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் மாதாஜி. அதாவது இந்த சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா? L1 L2 சிலபஸ், என்னென்ன ஸ்லோகம், என்னென்ன கீர்த்தன், மங்களார்த்தி கொண்டாடு. நாளைக்கு நம்ம இது மட்டும் தான் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். ஸ்லோகம், கீர்த்தன்,
பிளஸ் மங்களார்த்தியோடது. ஓகே, அதை அனுப்பிச்சு கொடுத்துருங்க மாதாஜி எனக்கு. ஓகே, நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடறேன் மாதாஜி. எனக்கு தேங்க்யூ. உங்க ஹரே நம்பர் கிருஷ்ணா. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த குரூப்லயே போடுறேன். உங்க நம்பர் என்கிட்ட ஃபைன் நான் ஃபைன். நான் எங்க நம்பரை நான் உங்களுக்கு தரேன். நான் உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கொடுப்பேன் இல்லையா, அப்ப நம்பர் தருவேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஓகே மாதாஜி. நன்றி ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரணாம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.